السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کی افضل مخلوق کو میرا اسی کی زبان میں تہہ دل سے سلام اور پیار۔ دیکھیے، آج میں آپ کو میلاد شریف کے بیچ میں ایک جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اس پاک پروردگار کے محبوب کا ذکر یعنی کہ میلاد شریف ہو رہی تھی۔ حجاز دیش کے شہر میں ایک جگہ میلاد شریف کی محفل تھی۔ باعمل عالم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بھکاری نے آ کر مانگتے ہوئے کہا کہ آل رسول پردیسی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ ملے۔ وہ صاحب جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے حاضر لوگوں سے کہا، یعنی کہ جو اس ٹائم میلاد شریف میں موجود تھے، حاضر لوگوں سے کہا کہ جو سید بھکاری کو 1 روپیہ دے خدا اس کی مراد پوری کر دے خدا اس کی مراد پوری کر دے۔ اس وقت اس پاک محفل میں ایک یہودی کا غلام بھی حاضر تھا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر عالم صاحب سے کہنے لگا کہ میرے پاس 3 روپے ہیں لیجئے اور سید صاحب کو دے کر میری 3 مرادیں اللہ پاک سے پوری کرا دیجئے۔ عالم صاحب نے اس سے 3 روپے لے کر سید صاحب کی خدمت میں پیش کیے اور اس غلام سے کہا کہ ہاں بھائی، بیان کرو کہ تمہاری کیا کیا مرادیں ہیں۔ غلام نے کہا کہ پہلی مراد تو یہ ہے کہ میرے ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ کو آزاد کر دے۔ یہ سن کر عالم صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور حاضر لوگوں سے کہا کہ بھائیو، سب لوگ دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس بھلے ذکر کی برکت سے غلام کو آزاد کر دے۔ سب نے دعا مانگی اور عالم صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ بھائی، تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آقا کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور آقا دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس کا دکھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے اور ہم دونوں جنت میں ساتھ ہی جائیں۔ عالم صاحب نے زیر لوگوں سے دعا کرائی اور خود بھی کی اور فرمایا کہ اب بیان کرو تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ تیسری مراد یہ ہے کہ میں آقا کے اور میرے گناہ بخشے جائیں۔ پھر عالم صاحب نے خود بھی دعا کی اور حاضر لوگوں سے بھی دعا کرائی۔ پھر میلاد شریف ختم ہوا اور سب لوگ حصے لے کر، یعنی کہ تبرک لے کر جو میلاد شریف میں بڑھتا ہے، سب لوگ حصے لے کر اپنے اپنے گھر گئے۔ وہ غلام بھی اپنے آقا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے غلام سے پوچھا، تو کہاں تھا؟ بڑی دیر سے آیا ہے۔ غلام نے کہا کہ جناب، آج میں بڑی بھاری سوداگری میں تھا۔ آج میں نے بڑے انمول سودے خریدے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہودی کو غلام کی باتوں پر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ ایک غریب آدمی ہے، اس نے کہاں سے ایسے تجارت کر لی؟ خیر بھائی، ہمیں بھی بتا دو کہ کیا قیمتی مال خریدا ہے۔ پھر تو اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ فرمانا بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے، وہ تینوں روپے 3 مرادوں پوری ہونے کے لیے دے دیے۔ یہودی نے کہا، اچھا بتاؤ، وہ کیا مرادیں تم نے مانگی؟ غلام نے کہا، پہلی مراد تو یہ ہے کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنا ضروری ہے اور خدائے
ताला मेरा खालिक और मालिक है, उसकी इबादत भी ज़रूरी है, इसलिए चाहता हूँ कि उस सच्चे आका का ग़ुलाम हो जाऊँ और तू मुझे आज़ाद कर दे। चूँकि वह मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए असर का तीर पहले ही निशाने पर पहुँच चुका था। यानी कि उस वक्त जब मिलाद में ये दुआ हो गई थी, अल्लाह ताला की तरफ से ये दुआ जभी कबूल कर ली गई थी, जाऊँ और तू मुझे आज़ाद कर दे। चाके वह मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए असर का तीर पहले ही निशाने पर पहुँच चुका था। यहूदी ने कहा कि ले भाई जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अब दूसरी मुराद अपनी बता क्या है। गुलाम ने सलाम अर्ज़ किया और कहा, ए मालिक, दूसरी मुराद यह है कि मैंने मुद्दतों तक हुजूर का नमक खाया है और मैं मोमिन हूँ और तू काफिर है। क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ और तू दोज़ख की तरफ रवाना होगा, इसलिए मैंने दूसरा रुपया दिया कि दुआ कीजिए कि मेरा आका भी मुसलमान हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दूसरा रुपया दिया कि दुआ कीजिए कि मेरा आका भी मुसलमान हो जाए और मैं और मेरा आका दोनों जन्नत की तरफ साथ जाएं। यहूदी ने कहा, अगर तेरी यह मुराद है तो मैं बहुत खुशी से इस्लाम कबूल करता हूँ और पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब बयां कर के वह तीसरी मुराद क्या है। गुलाम ने कहा कि वह तीसरी मुराद यह है कि मेरे और आपके गुनाह अल्लाह पाक बख्श दे। ये सुनकर आका बहुत खुश हुआ। फिर उसी रात को वह नव मुस्लिम कौम में क्या देखता है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि शाबाश तुझको, जो बात तेरे अख्तियार में थी, यानी ग़ुलाम आज़ाद करना और ख़ुद मुसलमान होना, वह तो तूने किया, और तेरी मुराद ग़ुलाम की यह है कि तेरे और तेरे ग़ुलाम के गुनाह बख्शे जाएं, वह मेरे अख्तियार में है। यानी कि अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि जो तेरे अख्तियार में था कि ग़ुलाम को आज़ाद करना और कलमा पढ़ना, वो तेरे अख्तियार में था, वो तूने की। और तेरे ग़ुलाम की मुराद ये है कि तेरे और तेरे ग़ुलाम के गुनाह बख्श दिए जाएं। यानी कि पाक परवरदिगार कह रहा है ये मेरे अख्तियार में हैं। यह तीसरी मुराद भी ग़ुलाम की पूरी हुई कि मैंने अपने हबीब के ज़िक्र खैर की बरकत से तुझको और तेरे ग़ुलाम को और उस आलिम साहब को और सैयद साहब भिखारी को और तमाम हाजिर लोगों को बख्शा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी कि मेरे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मिलाद शरीफ हो रही थी, और उस मिलाद शरीफ के दौरान जितने भी लोग थे और ये वाक़या गुज़रा, यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है मैंने उन सबको बख्शा और जन्नत फरमाई। अल्लाह अकबर। यानी कि अल्लाह ने उन सबको प्यारे नबी के ज़िक्र के तुफ़ैल सदक़ों में बख्श दिया, और यहूदी को भी और उस ग़ुलाम को भी और सैयद साहब को और जो आमिल दुआ करा रहे थे उन्हें। फरमाया यहूदी का जब जागा तो ग़ुलाम के साथ आलिम साहब की खिदमत में बयान किया और अपने ईमान में खूब मजबूत हो गया और कहने लगा, है महशर में काफ़ी वसीला तुम्हारा, तुम आका हो मेरे, मैं बंदा तुम्हारा, समाए नज़र में खिंचे मेरे दिल में, यह सूरत तुम्हारी या नक्शा तुम्हारा, हराम हो उस पर हो जाए जहन्नम, पड़े दिल से जो भी कलमा तुम्हारा। तो ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों
میلاد شریف کی برکتیں، فضیلتیں